전 세계적인 열풍을 일으키며 21세기 팝 아이콘으로 불리는 한국의 보이그룹 방탄소년단. 미국 빌보드를 비롯해서 영국, 일본 등 세계 유명 음악 차트는 물론이고요. 뮤직비디오 조회수를 포함해 독보적인 기록도 다양하게 가지고 있죠. 이렇게 그룹이 이뤄가던 빛나는 활동을 이제는 멤버들의 솔로 활동으로 이어가고 있습니다. 지난해 가을 군입대를 앞두고 솔로곡을 발표한 진을 시작으로 멤버들의 솔로 활동이 이어지고 있는데요. 지난달 신곡을 발표한 정국은 빌보드 주요 차트 정상까지 오르면서 그룹뿐 아니라 개인의 존재감도 확실히 알렸습니다. 서로 부족한 점을 채워주는 게 그룹 활동의 장점이라면 개인의 개성을 마음껏 펼칠 수 있다는 것은 솔로 활동이 주는 장점이라고 할 수 있을 텐데요. 함께여도 혼자여도 빛나는 음악 그룹과 그 멤버들처럼 어떤 모습 또 어떤 곳에서든 우리 뮤스 가족들도 언제나 빛나는 순간을 보내시길 응원하겠습니다. 유디와 떠나는 음악여행, 여기는 1023 뮤직 스튜디오입니다. Another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Take control, type to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles. I could be your fantasy. Open up, say ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meetings. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. 빌보드 싱글 차트 1위, 그리고 미국을 제외한 글로벌 차트 1위에 빛나는 전국의 세븐 들으면서 8월 16일 수요일 1023 뮤직 스튜디오도 출발했습니다. 이 곡은요, 미국의 팝 가수 라토가 피처링으로 참여한 곡이기도 했습니다. 뮤스 가족 여러분 안녕하세요. 아나운서 허희원입니다. 방탄소년단의 퍼미션 투 댄스 뮤직비디오 조회수가 6억 뷰를
넘었다는 소식이 있던데요. 이렇게 그룹으로 세계 정상에 선다는 것도 정말 대단하지만 개인 활동으로 그에 못지않는 성적을 낸다는 건 더 대단한 일이 더 대단한 일이라는 생각이 듭니다. 그럼 멤버 개인들이 가진 실력과 노력 그리고 열정이 함께 모여서 오늘날의 방탄소년단이 존재하는 게 아닐까 싶기도 합니다. BTS뿐 아니라 K-팝을 전 세계에 알리고 있는 모든 가수와 뮤지션들도 마찬가지겠죠. 언제나 자랑스럽게 응원하고요. 함께 또는 홀로 오늘도 최선을 다해서 빛나게 활동하시는 우리 뮤스 가족들도 힘껏 응원하겠습니다. 오늘 왠지 꼭 월요일 같다 하는 분들 많으시죠. 하지만 오늘은 수요일입니다. 주말이 좀 더 가까워지고 있으니까요. 오늘도 기분 좋은 하루 보내시면 좋겠습니다. 그곳에 1023 뮤직 스튜디오도 함께하고 있어요. 듣고 싶은 음악 그리고 나누고 싶은 이야기들 오늘도 많이 전해주시면 좋겠습니다. 샵 2320, 샵 2320 50원 문자 메시지 플러스 친구를 통한 깨톡 메시지 오늘도 활짝 열려 있습니다. 오늘 수요일입니다. 수요일은요. 숨은 음악 찾기 준비하고 있는데요. 오늘은 지역의 인디 뮤지션의 음악과 이야기 들어보는 시간입니다. 문화기획자 양동기 씨 잠시 후에 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이렇게 BTS 멤버들처럼 그룹 활동만큼이나 솔로로 빛나게 활동하는 멤버들이 많이 있죠. 그중에서 태연의 1111 듣고 오겠습니다. KBS 해피 FM 대구 경북 주파수 102.3MHz 여기는 1023 뮤직 스튜디오입니다. It's 11:11 오늘이 한 칸이 채 안 남은 그런 시간 우리 소원을 빌며 웃던 그 시간 별계단을 떠오르게 하지 네 맘 끝자락처럼 차가운 바람 창을 열면 온통 네가 불어와 이 시간이 전부 지나고 나면 이별이 끝나 있을까 yeah. 널 다 잊었을까 모든 게 자리를 찾아서 떠나가고 넌 내 모든 걸 갖고서 떠나도 내 맘은 시계 속에 두 바늘처럼 같은 곳을 두고 맴돌기만 해 I believe I'll be over you 달려가네 있는 오래전에 약속했던 몇 월의 며칠 너에겐 다 잊혀져 있었다면 내가 지워야지 뭐 지나고 나면 별거 아니겠지 뭐 모든 게 자리를 찾아서 떠나가고 넌 내 모든 걸 갖고서 떠나도 내 맘은 시계 속에 두 바늘처럼 같은 곳을 두고 맴돌기만 해 I believe I'll be over you 계절 틈에 잠시 피는 낯선 꽃처럼 하루 틈에 걸려있는 새벽별처럼 이 모든 건 언젠가는 다 지나가고 말겠지 모든 게 자리를 찾아서 돌아오고 내가 아무 일 없는 듯이 웃게 되면 너의 이름 한 번쯤 부르는 게 지금처럼 아프지 않을 거야 I believe I'll be over you
2021년 12월 25일부터 공동주택뿐만 아니라 단독주택까지 투명 페트병 별도 배출제가 전면 시행되었습니다. 투명 페트병은 반드시 다른 플라스틱과 분리하여 배출하셔야 하는데요. 투명 페트병 버릴 때는 꼭 비우고, 헹구고, 떼고, 찌그러뜨리고, 닫기를 기억해주세요. 우리 동네 품목별 분리배출 요일을 꼭 확인하시고 올바른 투명 페트병 분리배출 방법도 실천하여 미래 세대를 위한 자원순환의 한 걸음 우리 모두 함께 해주실 거죠? 이 캠페인은 자원순환 선도도시 대구광역시와 함께합니다. 대구 시민 여러분, 여름철 폭염으로부터 건강하고 안전한 여름을 보낼 수 있는 방법 알아볼까요? 폭염특보가 내려지면 야외 활동을 삼가고 물을 자주 마시며 시원한 그늘에서 휴식을 취하세요. 창문이 닫힌 자동차 안에는 노약자나 어린이를 홀로 남겨두지 않습니다. 내 주변의 독거노인 등 건강이 염려되는 분들을 보살펴 주시고 부모님께 안부 전화를 자주 드립니다. 외출 시 양산을 쓰면 체감 온도를 10도씨 정도 낮춰 온열 질환을 예방할 수 있습니다. 여러분의 생활 속 작은 실천이 폭염으로부터 건강을 지킵니다. 폭염 피해 예방 캠페인은 대구광역시와 함께합니다. 음악이 좋은 방송 KBS 해피 FM 1023 뮤직 스튜디오에서 드리는 행운의 선물. 판촉물 전문기업 그린기프트에서 레드앤 반전 립스틱, 미를 담는 장소 미담장 수성점에서 헤드스파 이용권, 봄소와 소파 3위 가구 가보 건강침대가 한 곳에 경북 영주대리점에서 메모리폼 베개 드리고요. 청도 군파크루즈에서 루지 이용권, 프레시 키친에서 쿠킹 클래스 이용권, 100년 가게 영주 나들이 분식에서 쫄면 세트, 100% 수제버거 전문점 이로즈 고트에서 수제버거 식사권을 드립니다. 여러분도 행운의 주인공이 되실 수 있습니다. (1023) 뮤직 스튜디오. Images go through my mind of living, wondering when we were young, what love would bring. Cold and snowy days, tender first embrace. We have everything, all that life could mean. Forbidden like a precious jewel, you couldn't see that I needed only you as you needed me. Then I showed you how with my heart and soul. From that moment on, forever it live as one. When you went away,
Beaten like a precious jewel, you couldn't see that I needed only you as you needed me. Then I showed you how with my heart and soul. From that moment on, forever we'd live as one. Our child gave me reason to live. Memories of you, time couldn't heal. Smile again. All the things they said were never true. Smile again. We can start anew. Smile again. Because I knew your spirit lives in me. Until eternity. Smile again. Smile again. All the things they said were never true. Smile again. We can start anew. Smile again. Because I knew your spirit lives in me. Until eternity. Smile again. 뉴튼 패밀리의 스마일 어게인 들려드렸습니다. 8월 16일 수요일에 만나는 1023 뮤직 스튜디오. 8537님, 유원씨, 낮에는 너무 덥네요. 이달까지 유원씨가 덥다니 돗자리 깔죠. 흐흐, 이렇게 보내주셨는데요. 제가 이달까지 덥다고 그랬나요? 제 입으로 이렇게 말씀을 드렸고 기억을 못하는. 이달까지 덥지 않을까요, 여러분? 9월부터 조금 날이 풀리지 않을까 하는, 제가 대구 사람은 아니지만 한번 추측을 해보겠습니다. 근데 진짜 이제 아침, 저녁으로는 꽤나 선선해요. 특히 저녁 시간 퇴근할 때는요, 제법 바람이 불기도 하고요. 그래서 이제 더위가 끝났나 하고 착각할 수 있는데 낮에는 여전히 30도를 웃도는 더위가 이어지고 있습니다. 그래서 항상 말씀드리지만 바깥에서 일하시는 분들은 항상 온열 질환 조심하시고요. 그리고 밭에서 일하시는 분들 특히나 모자나 그런 좀 더위를 피할 수 있는 거, 햇볕을 좀 피할 수 있는 장비들을 잘 비축해서 일하시길 바랍니다. 모든 장비가 중요하잖아요. 일할 때도 그렇고 뭐 할 때도 그렇고요. 저도 장비를 굉장히 중요하게 생각하는 사람이기 때문에 일하실 때 뭐 챙이 넓은 모자라든지 팔토시라든지 그런 것들을 잘 구비해서 일하시면 좋겠습니다. 플러스 친구의 김범수님, 오늘도 무지하게 덥네요. 그렇지만 뉴스 들으며 열심히 일할게요. 이렇게 보내주셨어요. 밭에서 일하시는 김범수님, 제가 방금 드린 말씀 아시겠죠? 뭐 햇볕을 피할 수 있는 것들이면 뭐든지 좋습니다. 왜냐하면 장시간, 그러니까 뭐 이 하루에 일정 시간은 햇볕을 쬐줘야 한다고 하지만 장시간 노출이 되면 피부도 굉장히 상하고요. 그리고 또 수분도 뺏어가니까 몸에도 안 좋잖아요. 그래서 물도 자주 마셔야 되고요. 햇볕도 많이 피하시면 좋겠습니다. 유원하트님, 유디 출첵합니다. 광복절에 잘 쉬셨나요? 어제 뉴스 7시, 9시 잘 봤어요. 가끔 뉴스에서 인이어 빼실 때 보면 웃으시면서 선수 경기 종료 후 기록 보는 것처럼 느껴졌어요. 유디 없인 못 살아요. 오늘도 파이팅이에요. 이렇게 애정이 가득 담긴 메시지를 보내주셨는데요. 어제 광복절이었죠, 여러분. 어제 뉴스도 했고요. 저는 일을 했습니다. 여러분들은 어제 어떻게 보내셨나요? 어제 뭐 가족들끼리 즐거운 시간 보내신 분들도 계실 것 같고요. 집에서 그냥 쉬고 계시는 분들도 많이 계셨던 것 같습니다. 뭐 이렇게 하루 쉬니까 수요일이 그렇게 막 평소처럼 엄청 힘들게 느껴지진 않진 않나요, 여러분? 물론 전 일을 했기 때문에 조금 힘듭니다만 여러분들께서는 좀 그래도 한 주의 중간에 딱 쉴 수 있다는 게 저라면 굉장히 좀 리프레시 되는 것 같고 상쾌하게 느껴질 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 공휴일 지나고 온 수요일입니다. 여러분 어떻게 시작을 하고 계신가요?
아마 징검다리 연휴였기 때문에 뭐 여름 휴가를 보내고 일상으로 복귀하신 분들도 굉장히 많으실 것 같은데요. 뮤스 가족분들의 이야기, 듣고 싶은 음악들 모두 샵 2320 50원 문자 메시지 그리고 플러스 친구를 통한 깨톡 메시지로 기다리고 있겠습니다. 많이 많이 보내주세요. 우리 지역을 중심으로 활동하고 있는 인디 뮤지션과 그들의 음악을 찾아 듣는 숨은 음악 찾기 문화기획자 양동기 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오랜만에 뵙습니다. 오랜만이네요. 반갑습니다. 자, 오늘은 어떤 인디 뮤지션을 좀 만나볼까요? 오늘은 오랜만에 힙합 뮤지션을 소개하고자 합니다. 오, 그 지역을 중심으로 활동하고 있는 비트메이커이자 래퍼 네. 안티미즈모라는 아티스트를 소개해드리겠습니다. 안티미즈모. 아, 오랜만에 이제 래퍼. 오늘도 랩을 들어보나요? 이름이 굉장히 특이해요. 네, 그 이전에는 원래 다른 랩 네임으로 활동을 하셨었는데요. 네. 이제 크게 마음에 들지 않았다고 해요. 그래서 랩 네임을 바꿔 활동하면서 이제 커리어가 올라오는 래퍼들을 보면서 그 예전에 소개드렸던 탐슨 씨, 아, 탐슨 씨 네. 오셨었죠. 멋진 그분과- 랩을 보여주셨잖아요. 네. 그분과 데이오프 이렇게 친분이 있으세요. 네. 그래서 카페에서 이야기를 나누다가 바꾸게 됐다고 합니다. 생각보다 조금 되게 저는 이제 래퍼들의 랩네임 하면은 고충을 통해서 굉장히 어떤 깊은 고민을 통해서 나올 거라고 생각했는데 뭐 이렇게 또 의외의 공간에서 발견할 수도 있겠죠. 네네. 어쨌든 뮤지션으로서 활발하게 활동하고 싶은 어떤 그의 바람이 담긴 이름인 것 같아요. 네, 그 래퍼 탐슨도 네. 랩네임을 바꾸고 더욱 활발히 활동한 케이스예요. 그래요? 네. 원래 뭐였어요? 저도 들은 적이 없어요. 다들 숨기시더라고요. 아, 그래요? 네. 탐슨으로 기억하는 걸로. 네. 네. 그래서 이제 그 케이스를 보면서 네. 더 마음을 굳힐 수 있었던 것 같고요. 오. 이제 그때 함께 이제 앉아 계시던 그 데이오프라는 분의 이제 후디에 후드티. 예, 네. 안티라는 단어가 적혀 있었대요. 후드티에 안티라는 단어. 네. 오. 그래서 똑같은 삶을 살고 싶지 않다라는 컨셉으로 이제 어떻게 이름을 만들어 보자. 네네. 이렇게 됐었고요. 네. 일단은 same 이제 똑같은 똑같은 same. 삶. 네, same. same이라는 단어를 이제 번역기로 막 여러 나라 단어로 막 돌려봤대요. 오. 그 중에 발음이 가장 멋있는 스페인어 미즈모. 아, 미즈모가 same이라는 같은이라는 그런가 봐요. 동일한이라는 뜻인가 봐요. 그래서 네. 미즈모를 일단 쓰고 네. 그래서 안티에 미즈모를 붙이자. 어려워요. 굉장히 멋있는 이름 만들고 싶으셨나 봐요. 네, 그래서 안티 세임을 이제 네. 안티 미즈모로 이렇게 바꿔서 이름을 정하게 됐다고. 이게 근데 재밌네요. 그러니까 맞은편에 앉아있던 다른 래퍼의 후드티에 안티라는 이제 네. 단어가 쓰여 있었고, 그리고 똑같은 삶을 살고 싶지 않다 해서 same. 하지만 네. 그걸 또 멋있는 발음으로 바꿔서 스페인어인 미즈모로 이름을 정하게 됐다는 재밌는 이야기 들려주셨습니다. 오늘 이렇게 개성 강한 래퍼 안티 미즈모의 음악과 이야기를 나눠보도록 할 텐데요. 우선 오늘 깜짝 퀴즈부터 저희가 드리고 가도록 하겠습니다. 오늘 동기 씨가 소개해주고 계시는 래퍼 안티 미즈모는요. 힙합 그룹 원타임과 함께 이 그룹의 음악을 통해서 힙합 뮤지션으로서의 꿈을 키웠다고 하는데요. 이 음악 그룹의 이름은 무엇일까요? 자, 이들은요. 하루하루, 거짓말, 붉은 노을 등의 히트곡과 함께 태양이나 지드래곤, 대성 등이 이 그룹의 멤버로 활동을 하고 있습니다. 오늘 이야기를 듣고 있는 래퍼 안티미즈모 원타임과 이 그룹의 음악을 통해 힙합 뮤지션으로서의 꿈을 키웠다고 하는데요. 이 그룹의 이름을 맞춰주시면 되겠습니다. 자, 보기 드리겠습니다. 1번 빅뱅, 2번 도리뱅뱅. 자, 오늘 안티미즈모라는 래퍼에 대한 이야기 나누고 있는데 안티미즈모가 이 그룹을 통해서 힙합 뮤지션으로서의 꿈을 키웠다고 합니다. 1번 빅뱅, 2번 도리뱅뱅, 둘 다 뱅이에요, 뱅. 자, 이 두 개 중에서 정답과 사연은 샵 2320 50원 문자 메시지나 플러스 친구를 통한 깨톡 메시지로 코너 안에 보내주시면 되겠습니다. 빅뱅이냐 도리뱅뱅이냐 궁금합니다. 자, 이제 우리 안티미즈모에 관한 이야기 좀 더 들어보도록 할 텐데 이분 음악은 어떻게 시작한 거예요? 어린 시절에는 딱히 큰 어려움 없이 어린 시절을 보냈다고 해요. 네. 근데 이제 중학교 2학년 때 그 원타임이라는 원타임. 뮤지션 5집 원웨이를 듣고 네.
힙합 장르를 이제 알게 됐다고 해요. 아, 이제 처음 접하게 된 게 원타임의 원타임. 노래를 들으면서 예. 중학생 때 네. 힙합의 매력에 빠졌네요. 그래서 단순히 이제 힙합 장르에 대한 팬이 있다기보다는 네. 그 당시 이제 YG 회사에서 만들어내던 네. 그 힙합 베이스의 음악 스타일에 엄청 매료가 됐다고 해요. 오. 그래서 그 소속 가수들을 음. 엄청 열심히 듣다가 네. 이제 중학교 3학년이 되던 해에 아. 그 저도 이제 오랜만에 생각이 나는데 네. 빅뱅의 데뷔 다큐멘터리를 이거 보고 저도 나서 진짜 열심히 봤어요. 네. 저도 지금 보니까 저랑 연배 비슷하신 것 같아요. 그 음악 하는 게 이제 정말 멋있다고 생각해서 예. 이제 직접 해보고 싶다는 생각이 들었다고 합니다. 아, 이거 진짜 저희 동년배 저랑 나이 차이 그래 좀 나지 않나요? 좀 나시죠. 근데 이제 저희 세대 같은 세대라고 치면은 저희 네. 세대 사람들은 굉장히 많이 봤어요. 그쵸, 빅뱅의 네. 데뷔 다큐멘터리 재밌었거든요. 또 그땐 6명이었잖아요. 맞아요. 아, 자, 그래서 저도 이 다큐멘터리를 보면서 빅뱅의 굉장한 팬이 됐던 그런 기억이 나는데 이분은 그냥 팬이 된 게 아니라 힙합을 하고 싶다 이렇게 네. 결심을 하게 됐나 봐요. 그 처음에는 이제 가수가 돼서 무대에 서고 싶다는 네. 생각보다는 네. YG 연습생이 되고 싶으셨대요. 아, 근데 이때 YG가 멋있었어요. 뭐 네. 지금도 멋있지만 이때는 특히나 더 힙합의 네. 약간 성지 같은 느낌이었죠. 그래서 그 포인트가 네. 이제 미래가 이제 정해진 게 없는 연습생 신분인데 아. 그 음악을 배우고 같이 꿈을 꾸는 친구들과 이렇게 함께 같이 열심히 사는 모습이 너무 부러웠대요. 그래서 연습생이 되고 싶었다고. 그냥 연습생이 되고 싶었다. 굉장히 특이해요, 이분. 네. 자, 그럼 안티미주 왜 노래부터 한 곡을 듣고 이야기를 계속 이어가 보도록 하겠는데요. 어떤 곡부터 조금 들어볼까요? 그 오늘 준비한 곡이 안티미즈모님이 최근에 낸 정규 앨범의 네. 수록곡 2곡이에요. 어, 일단 처음에 들려드릴 곡은 음소거라는 곡이에요. 음소거. 네, 그 고민 많고 생각이 많은 타입이어서 밤에 잠을 잘 못 잔다고 하시더라고요. 네. 그래서 모든 생각을 좀 조용하게 만들고 싶은 때가 있는데 네네. 그때 음소거 버튼 하나로 잡생각과 고민이 모두 조용해지면 좋을 것 같다 아. 생각에서 만든 노래라고 하고요. 네. 콜리지 보이 앨범 후반부에 이제 화자가 계속 갈수록 고민이 깊어지는 스토리가 진행되거든요. 네. 거기에 이제 뒤쪽에 배치된 음악이어서 애착이 큰 노래라고 합니다. 아, 근데 누구나 한 번쯤은 이런 생각 꼭 해볼 것 같아요. 정말 네. 생각이 깊어지고 고민이 많을 때 음소거 버튼이 탁 있어서 그 생각들이 다 사라지면 얼마나 좋을까. 그렇죠. 네, 이런 좀 생각을 담은 노래인 것 같은데 한번 음소거라는 노래 듣고 오도록 하겠습니다. 와만 가득 찬 네 뱉어 certain fire 물론 그때 그 노래는 좋았지 난 매번 내 노래에 진심을 담아내 앞자리에 자리했던 관객이었으니 이거했던 정규와 없는 연은 다르지 바뀌어버린 나의 앞숫자 잊고 늘어가는 부채의 감마 비법이 뭡니까 불행하지 않는 법 물론 다 가진 놈이지만 Need away moment of silence 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 샤듬 섞어왜 모두 소환 샤듬 섞어왜 모두 소환 불행하다 믿는 게 너무 당연하지 나머지는 잊어버렸네 분명 많이 가진 놈인데도 만족하지 않고 떠왔네 내게 욕심이라고 애들은 바람에 내 생각은 고급해 집에 수 없지 모용한 가치를 쫓아 살아왔기에 다시 replay 대답하게 될까 되는 건 내가 어른이 된 거지도 그냥 나부터 뭐 나면 또 텅벼 있는 건 당연한 거 사랑 없이 너무 요즘은 그걸 느낀 것 동시에 불안해지 맘이 가득 채우면 모금에 먹는 게 만나는 이런 배후에서 새로운 반응 그게 내게 이런 때였고 난 이내 때우지로 한 표정으로 길을 때우를 때울지 Need away moment of silence Need away moment of silence Need away moment of silence Need away moment of silence
샤샤샤샤샤듬 속고에 모두서 wham 샤샤샤샤샤듬 속고에 모두서 wham. 네, 숨은 음악 찾기 오늘은 문화기획자 양동기 씨와 래퍼 안티미즈모의 음악 이야기 들어보고 있습니다. 그리고 코너 첫 곡으로는 음소거라는 노래를 듣고 왔는데요. 아 진짜 근데 저는 좀 YG를 좋아하셨다고 하셔서 네네. 굉장히 강한 힙합 이런 거를 예상했는데 몽환적인 느낌도 나네요. 네네네. 노래에서. 네. 되게 부드러운 것 같아요. 네, 랩이. 부드럽고, 그러니까 뭔가 강한 느낌이 있긴 있어요. 근데 멜로디도 그렇고, 은근 가사도 그렇고, 부드러운 느낌이 있어서 반전 매력이었습니다. 자, 다음 이야기를 이어가기 전에 오늘 퀴즈를 동기 씨가 한 번 더 주시죠. 네, 오늘 제가 소개해드리고 있는 래퍼 안티미즈모는 힙합 그룹 원타임과 이 그룹의 음악을 통해 힙합 뮤지션으로서 꿈을 키웠다고 합니다. 네. 자, 이 음악 그룹의 이름은 무엇일까요? 태양, 대성도 이 그룹 멤버고요. 네. 하루하루, 거짓말 등의 수많은 히트곡도 있습니다. 1번 빅뱅, 2번 도리뱅뱅. 네, 오늘 소개해드리고 있는 안티미즈모. 이분이 이 그룹을 통해서 이제 꿈을 키웠다고 합니다. 이 그룹은요, 거짓말이라는 곡이 정말 큰 히트곡이었고요. 하루하루 정말 히트곡 셀 수 없고요. 지드래곤, 태양, 대성이 그룹 멤버입니다. 1번 빅뱅, 2번 도리뱅뱅 중에서 정답과 사연은 샵 2320, 샵 2320 50원 문자 메시지 플러스 친구를 통한 깨톡 메시지로 코너가 끝나기 전까지 보내주시면 되겠습니다. 자, 그러면 이제 래퍼 안티미즈모 이야기를 좀 더 나눠볼까 하는데요. 네. 참 이분이 음악을 시작한 계기가 아까 말씀드렸듯이 굉장히 특이합니다. 힙합 그룹들의 음악을 들으면서 그들이 속한 YG라는 소속사에서 연습생을 하고 싶어서 이제 시작을 하게 됐다 했는데 집에서 반대도 있었을 것 같기도 해요. 네. 이젠 구체적인 계획 없이 막연하게 연습생이 되고 싶다고 하니 사실 네. 이제 보수적인 부모님께서 반대가 심하셨다고 그랬을 해요. 것 같아요. 연습생이라뇨. 뭐 네. 내가 뛰어난 세계적인 음악가가 되겠다 이것도 아니고 네. 연습생이라뇨. 네. 물론 연습생 대단하지만 또 부모님 입장에서는 또 자식이 크게 그쵸. 됐으면 좋겠는 그런 마음이 있으니까요. 그래서 꿈을 이제 잠시 그대로 묻어두고 네. 이제 대학교에 들어가시면서 어. 경영학과에 들어가셨다고 해요. 오. 네. 그래서 콜리지 보이 앨범의 전반부 자체가 네. 경영학도에 내재되어 있는 스토리예요. 아 진짜요? 사실 타이틀곡도 경영학도더라고요. 노래 경영학도 제목이. 네. 궁금합니다. 일단 앨범 이름부터 콜리지 보이예요. 네. 네. 그리고 평소 자기 자신에 대한 믿음이 좀 크게 없으셨대요. 그래서 음악에 전념할 용기가 없었다고 해요. 네네. 그래서 학업과 음악 둘 다 애매하게 병행하는 시간들을 좀 보내다가 이제 대학을 졸업하고 나서부터 네네. 본격적으로 좀 시작해야겠다라는 생각을 하셨고 대구를 기반으로 음악을 해야겠다는 결심을 한 뒤에 네. 그 과정에서 이제 탐슨 씨를 포함한 크루 이름이 MTAT라는 크루가 있어요. MTAT. 네, 거기 분들을 만나서 이제 활동을 시작하게 됩니다. 근데 이분이 사실 학업과 음악을 애매하게 병행했다고 하셨지만 저는 오히려 대단한 것 같아요. 네. 그러니까 일단은 학업적으로 대학교를 간 거잖아요. 공부를 열심히 그쵸. 해서. 그래서 뭐 학업도 갔고 그 다음에 이제 음악도 할 수 있는 그런 뭐 끈기도 대단하고 용기도 대단하다고 느껴지는데 정말 래퍼들이 굉장히 개성이 강합니다. 동기 씨가 보시기에 이분 래퍼 안티미즈모의 음악적 특징이나 매력을 꼽는다면 어떤 게 있을까요? 이전에 소개드린 이제 존에서 빅마우스처럼 네, 이제 오랜만에 듣네요. 안티미즈모님도 네. 이제 음악 크레딧을 보면 네. 거의 자기 이름이에요. 그러니까 다 자기가 거의 다 이제 자기가 만든 하셨거든요. 거네요. 네. 그래서 이런 아티스트를 보면 일단 음악적 개성이 되게 두드러져요. 맞습니다. 일단 뭐 자기가 다 했으니까. 그렇죠. 네, 그리고 가사만 보면 딱 개인적 삶의 서사가 되게 잘 드러나거든요. 일단은 진짜 콜리지 보이 그리고 네. 경영학도부터 자기 삶이에요. 그냥 이 그쵸. 앨범 자체가. 네. 사실 팀 활동을 하면 조금이라도 섞일 수밖에 없거든요. 네네. 근데 이제 그런 점이 일단 두드러지고요. 혼자 하면서 개성이 두드러지는 점. 그리고 두 번째는 되게 랩이 리드미컬한 것 같아요. 네. 그 이전에 소개해드린 탐슨 씨랑 사실 같은 크루이신데도 약간 느낌이 다르죠. 네, 랩 스타일 정말 달라요. 네. 그래서 비교해서 들어보셔도 되게 좋을 것 같고요. 그리고 최근에 컨텐츠 촬영으로 한번 만나 뵀었어요. 네네. 외모도 되게 훈훈하시고요. 정말요? 그 진행도 잘 하시더라고요. 그러면 제가 지금 아이디어가 생각났는데요. 우리 안티미즈모와 안티미즈모님과
탐스님을 함께 이제 초청을 해서 네네네. 두 분의 랩 스타일을 비교해보고 싶거든요. 우리 뮤스 가족분들도 굉장히 궁금해하실 것 같고 또 훈남이라고 하시니까 제가 증명을 해야겠습니다. 최근에 두 분이 네. 프로젝트 팀을 만드셔서 그러면 얼른 이제 데리고 오시면 내년에 앨범이 나온다고 합니다. 모시고 네. 네, 모시고 모셔오겠습니다. 한번 기회가 된다면 그 결론이 이렇게 나나요? 오늘 이 이야기의 결론은 탐슨과 안티미즘으로 함께 모셔보는 걸로 약속을 하겠습니다. 자, 어쨌든 굉장히 이야기를 들어보니까 개성 넘치고요. 그리고 자신만의 어떤 소신이 있는 분인 것 같아요. 그래서 자신만의 개성을 드러내는 음악으로 앞으로도 많은 음악 팬들과 함께 하시길 바라겠습니다. 래퍼 안티미즈모에 관한 이야기 들어봤습니다. 자, 오늘 퀴즈 정답도 알려드릴 시간이 됐습니다. 힙합 그룹 원타임과 함께 래퍼 안티미즈모가 힙합 뮤지션으로 성장하는 데 영향을 준 음악 그룹의 이름 무엇일까요? 정답은 1번 빅뱅이었습니다. 네, 1번 빅뱅이었어요. 전 도리뱅뱅을 보고 얼마나 웃었는지 몰라요. 네, 정답은 1번 빅뱅이었습니다. 자, 저희 퀴즈 관련 문자는 노래를 듣고 소개해드리도록 하고요. 이번에는 어떤 음악을 들으면서 인사를 좀 나눠볼까요? 이 노래가 수록되어 있는 이제 콜리지 보이 앨범의 주제는 그 열등감에 매몰돼 살아오던 평범한 20대 청년이 이제 30대가 되면서 건설적인 인간으로 나아가고자 하는 발돋움이 전체적인 주제예요. 깊네요. 네. 근데 이번에 들려드릴 음악이 Good Old Days라는 제목인데요. 네네. 앨범의 마지막 곡이에요. 그래서 앞으로 인생 방향을 다시 정립하고자 하는 의지를 표현한 노래이고요. 네네. 다가올 인생을 이전보다는 좀 더 행복하게 맞이할 준비를 했으면 좋겠다는 바람으로 만든 노래라고 합니다. 이 노래 앨범 보면은 순서도 굉장히 의미가 있네요. 네, 보니까. 그 서사가 쭉 이어지게 만들어져 네, 있습니다. 알겠습니다. 정말 희망적인 그래도 노래인 것 같은데 래퍼 안티미즈모의 Good Old Days 들으면서 코너 마무리하도록 하겠습니다. 우리 지역의 숨은 뮤지션과 음악 이야기 오늘도 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Now she can know just today, yeah. Now she can know just today, yeah. Now she can know just today, yeah. That's my good old days. 새겨진 큐페인 비언약긴 내내 노래 몰래 멀리 떠나지게 해 니들을 졸라 매지 그게 돈 벌어내 yo damn 시간은 그 속도부터 fast 보고 즐기게 할게 너만 나 너무 쉬워 스케줄버린 내 around 좁아 심한 날 무너뜨리게 도망치 웃어 천국은 느껴 두 눈 뜨고 받아들여야 한다는 lie 내 안에 있었던 그림들은 다 바보가 아니라 승질 부리던 내가 바보란 걸 이제 너무나도 잘 알게 때로 부끄러워진 내 머리빨개 그냥 인간 네 되고자 all day 노력에 덜 매머지나지 for real yeah 가끔은 화가 날 수도 가끔은 내 목에 푹 빠져도 전부 that's my good old days that's my good old days 앞에서 눈물 날 수도 가끔은 모든 게 무너져도 전부 that's my good old days that's my good old days yeah. 그래 멋져겠어 이랬던 저랬던 전부 어비신의 모든 게 무의미한 순간은 다 내어져 없으니 그저 삶에 감사하게 돼요 핑퐁처럼 튀어야 상을 뒤엎어 때로는 밀었어 방향을 잃었어 빙 둘러오긴 했어도 잃었어 아프지 않고 웃고 사는 게 다 빌었어 Yeah that's my love 반박시 네 말이 다 맞춰 취향전 중간에 입 아프게 다쳐 말해봤지 않죠 10년 전의 방식 또 틀렸던 경식 세우케미야게 정답은 빨간색의 동그라미 시간아 실험까 여전한 것만 언젠가 마무리가 거나 멀리 going 가끔은 화가 날 수도 가끔은 내 목에 푹 빠져도 전부 that's my good old days that's my good old days 앞에서 눈물 날 수도 가끔은 모든 게 무너져도 전부 that's my good old days that's my good old days 뭐가지 뭐 멀어지겠어 이미 태어난 게 빛이 밝지나 방에 틀을 박힌 채로 맘대로 시간내 누군가는 덤블대 이게 불공평하다 불평한 시간내 몸에 느끼고 운동장이라도 돼 세상은 난 밖에 그게 better works 하면 고통이긴 하지만 와중에 슈퍼 live
해마다 여름철이면 집중호우와 태풍 등으로 많은 인명과 재산 피해가 발생하고 있습니다. 안전수칙을 잘 지키고 미리미리 대비해 피해가 발생하지 않도록 해야겠습니다. 비가 많이 내리거나 강풍이 불 때는 외출을 삼가하고 기상정보에 귀를 기울여 주십시오. 또 비가 예보되면 주변 배수구의 덮개 등을 제거해 주시고 강한 바람이 불 때를 대비해 바람에 취약한 주변 시설물을 더 꼼꼼히 점검해야겠습니다. 우리의 작은 관심과 노력이 자연재난 예방에 큰 효과를 발휘합니다. 여름철 풍수의 예방 캠페인 대구광역시가 함께합니다. 깨끗한 상수원을 위한 작은 실천. 낙동강 수계 토지매수 사업으로 시작합니다. 낙동강의 주된 오염원을 제거하고 수변 녹지를 조성하여 생명과 자연이 살아 숨쉬는 낙동강으로 함께 살리고 함께 지켜갑니다. 낙동강유역 환경청과 낙동강 수계관리위원회가 함께합니다. 8월 16일 1023 뮤직 스튜디오 함께하고 계십니다. 숨은 음악 찾기. 오늘은 우리 지역에서 활동하는 래퍼 안티미즈모의 음악과 이야기를 들어봤습니다. 정말 개성이 넘치는 그런 음악을 하시는 것 같은데 큰 사랑 받으시길 저희 뮤스도 응원하겠습니다. 오늘 퀴즈 관련된 문자도 많이 보내주셨어요. 9125님. 도리뱅뱅 하니까 어죽과 함께 먹고 싶네요. 신랑 꼬셔서 먹으러 가야겠어요. 저는 도리뱅뱅이 뭔지 몰랐어요. 그래가지고 처음에 원고 받아보고 이제 빅뱅과 도리뱅뱅이 보기였는데 도리뱅뱅이 뭐야? 이러고 인터넷에 찾아봤거든요. 근데 이거 작은 생선 같은 거더라고요. 네. 뭐라 해야 되지? 열빙어 같은 느낌? 한번 먹어보고 싶어요. 저 아직 안 먹어봐가지고 맛있을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 새싹분이신데요. 0990님 1번 빅뱅 점점점 이렇게 보내주셨고요. 그리고 또 새싹분이신데요. 3840님께서도 1번 빅뱅. 그리고 4111님 1번 빅뱅이요. 저도 참 좋아하는 그룹인데요. 요즘은 활동을 볼 수 없어 안타깝네요. 그러게요. 그리고 7446님께서도 갑자기 도리뱅뱅도 먹고 싶네요. 이렇게. 진짜 도리뱅뱅이 유명한가요? 여러분? 여러분 다 아시나요? 저는 도리뱅뱅이라는 그 생선을 처음 들어봤는데 물고기. 예. 갑자기 저도 이렇게 얘기가 나오니까 먹고 싶어요. 그리고 또 인터넷에 쳐보니까 이거 막 양념해가지고 되게 맛있게 먹는 사진이 있는데, 예. 궁금합니다. 그리고 플러스 친구의 경하트님 1번 빅뱅 도리뱅뱅이라니 흐흐 어제 출근해서 피곤한데 웃음 한번 주시네요. 이렇게 저처럼 이제 빵 터지신 분들도 계시네요. 어제 출근하셨나요? 경하트님? 저와 같네요. 어제 출근하신 분들도 꽤 계실 거예요. 힘냅시다 우리. 그래도 오늘 지나면 목요일이고요. 목요일 지나면 금요일이고 그 뒤에 주말이 옵니다. 네, 그때까지 힘내서 신나게 활기차게 보내보도록 하죠. 그리고 3248님 1번 빅뱅 거짓말 듣고 싶어요. 이렇게 하시면서 양파 사진인가요? 양파가 양파 맞나요? 수확하기 전에 이렇게 생겼나요? 네, 신기하네요. 신기한 사진 보내주셨습니다. 그리고 8655님 어제는 아이 친구들과 밀양의 표충사 계곡에 가서 추웠는데 오늘 경산 날씨는 덥네요. 출근길에 듣고 있어요. 이렇게 보내주셨습니다. 밀양의 표충사 계곡 궁금해요. 네, 저도 얼마 전에 성주에 갔어요. 계곡에 갔어요. 네, 근데 계곡은 물도 차갑고 사실 전 춥지는 않았는데 그 낮이어서 더워서 어제는 조금 추웠을 수도 있겠다라는 생각이 드네요. 근데 또 오늘 다시 덥죠. 네. 지금 날씨가 살짝 저희를 속이려고 하고 있지만 아직은 너무나 더운 여름입니다. 옷차림 유의하시길 바랍니다, 여러분. 자, 그럼 이어서 8655님이 신청하신 노래 홍경민 그리고 차태현이 함께한 홍차밴드의 힘내송 그리고 플러스 친구로 신청해 주신 가호의 시작 듣고 오겠습니다. 괜찮아 힘을 내봐 너는 혼자가 아니야 언제나 너의 곁에 내가 함께 있을 거야 너무 힘들고
없지만 마지막 순간에 웃는 사람 그건 결국 네가 되기 괜찮아 힘을 내봐 너는 혼자가 아니야 언제나 너의 곁에 내가 함께 있을 거야 너무 힘들고 괴롭지만 해보는 거야 어떻게 될지 아무도 모르니까 내일이 오면 모든 게 달라질 거야 지나고 보면 그까짓 거 아무것도 아니야 옛말에 틀린 거 하나도 없다는 거 너도 알고 나도 알고 있잖아 새옹지마처럼 때론 고진감래처럼 견디는 사람이 이긴다고 그대 한번 믿어볼까 괜찮아 힘을 내봐 너는 혼자가 아니야 언제나 너의 곁에 내가 함께 있을 거야 너무 힘들고 괴롭지만 해보는 거야 어떻게 될지 아무도 모르니까 괜찮아 힘을 내봐 너는 혼자가 아니야 언제나 너의 곁에 내가 함께 있을 거야 너무 힘들고 괴롭지만 해보는 거야 어떻게 될지 아무도 모르니까 절대 누구도 우릴 막을 수는 없을 거야 세상 끝까지 함께 할 테니까 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 한선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 다가질 거야 그게 바로
보고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 다 가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해 홍차 밴드의 힘내송 가호의 시작 듣고 오셨습니다. 3248님 아까 전에 제가 양파라고 사진을 보고 했는데 문주란 꽃이라는 꽃의 씨앗이라고 하네요. 네, 제가 참 무지합니다. 전 진짜 양파인 줄 알았는데 문주란 꽃이라는 꽃. 덕분에 오늘도 새로운 걸 많이 알아갑니다. 자, 오늘 수요일 행운 받으실 분까지 알려드릴게요. 오늘 퀴즈 행운은요. 0990님, 3840님, 그리고 9125님이십니다. 0990님, 3840님, 9125님. 당첨자는 뉴스 홈페이지 게시판 알려드립니다에서도 확인하실 수 있고요. 당첨되신 분들은 샵 2320, 샵 2320 50원 유료 문자 메시지나 플러스 친구를 통한 깨톡으로 주소와 성함 연락처 정확히 남겨주시면 되겠습니다. 올여름 폭염일수가 평년을 넘었다고 합니다. 좋은 분들과 시원하고 밝은 이야기 나누면서 오늘도 더위에 지치지 않는 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 그럼 마지막 곡으로요. 9139님이 신청하신 이찬원의 트위스트 고고 들으면서 인사드립니다. 내일도 이 자리에서 기다리고 있을게요. 바람이 불고 햇살이 좋은 바다로 가볼까 푸른 물결 손짓하며 부르네 계곡도 좋고 강물도 좋은 산으로 가볼까 사랑하는 당신과 나 둘이서 트위스트 트위스트 추억 노래 들으며 우리들의 낭만 여행 즐겨요 트위스트 트위스트 사랑 노래 들으며 배낭 메고 어디라도 갑시다 떠나요 떠나요 근심 걱정 모두 잊고서 우리 함께 춤을 추며 즐겨요 떠나요 떠나요 힘든 기억 모두 던지고 아름다운 사랑으로 채워나가요 바람이 불고 햇살이 좋은 바다로 가볼까 푸른 물결 손짓하며 부르네 계곡도 좋고 강물도 좋은 산